तो यहाँ सुख नहीं है, ये तो सबको पता है, लेकिन सुख की जो चाहत है वो हम छोड़ नहीं पा रहे। तो ये सब आर्टिकलों में यही सीखने को मिलता है कि भाई अनंत ऊर्जा तुम्हारे भीतर ही है, बस उसका रियलाइजेशन करना है। वो रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और जिस दिन वो रियलाइजेशन हो जाता है तभी तुम आत्मा से परम परम आत्मा बन जाते हो। उसी दिन तुम जीते जी मोक्ष की अनुभूति कर लेते हो। उसी दिन तुम उसी दिन तुम परम परम पद को प्राप्त कर लेते हो, जीते जी मोक्ष की अनुभूति करते हो। तुम आत्मा से दिव्य आत्मा, चैतन्य आत्मा, परम 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 महान आत्मा बन जाते हो। जिस दिन तुम्हें ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरी आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा ही परम परम आत्मा है, मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। लेकिन एक बार सुनने के बाद ये नहीं होगा, है ना। ये कोई डायलॉग नहीं है फिल्म का कि हमने सुन लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, चलो जी हो गए ब्रह्मा। पर ये रियलाइजेशन अंदर से होना चाहिए, राइट। ये विश्व की कल्याण की भावना भीतर से होनी चाहिए। ये एक दिन का रियलाइजेशन या 5 मिनट का रियलाइजेशन या 2 मिनट का रियलाइजेशन कोई काम का नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि पिक्चर में मस्त 3 घंटे एंटरटेनमेंट मिला और फिर पिक्चर को भी हम भूल गए। तो यही होता है कि हमने कुछ सालों पहले कुछ पिक्चर देखी थी, आज हमें याद नहीं है, तो बस उस दिन वो रियलाइजेशन हुआ था, वो आज हमें याद नहीं है। हम वो आत्मा से परम आत्मा की स्टेज को हमने धारण किया था, पर आज हमें वो याद नहीं है। दुनिया में थोड़ा सा भी, जीवन में थोड़ा सा भी दुख आया तो उसने सभी अच्छे कर्मों का नाश कर दिया। हम उस दुख से इतने व्याकुल हो गए कि उसके चक्कर में अपने जीवन के सभी सुख देने को तैयार हो गए, अपने अच्छे कर्म देने को तैयार हो गए कि भगवान इसको बचा ले, इसके लिए मेरे सब कर्म ले ले। पर भाई इसका समय तो धरती लोक का पूरा हो चुका है, तो तुम अपने कर्म उसको ध्यान भी दे दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो ये बात है रियलाइजेशन कि भाई आध्यात्म का रियलाइजेशन, आध्यात्म के अंदर आत्मा का रियलाइजेशन कि मैं चेतना के स्तर को हर पल बढ़ाने के बारे में सोचूं, मैं चेतना के स्तर को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाने के बारे में सोचूं, विश्व कल्याण के बारे में सोचूं। अगर मैं वाकई में आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, तो मैं आत्मस्वरूप के बारे में सोचूं, ना कि बार बार ये शरीर के बारे में सोचूं, या थोड़ा बहुत सुख मिल गया तो भाई ठीक है इसी के बारे में सोचने लगे। हाँ, ये बात है कि दुनिया में दुख बहुत है, तो थोड़ा सा भी सुख दिखाई देता है तो हमें ये होता है कि चलो यही सुख सही, चलो जीने के लिए कुछ तो सुख मिल जाए, ठीक है कोई बच्चे हैं तो उससे सुख मिल जाए। तो ये हमारी धारणा बन गई है, राइट। हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कि वो हम 5 मिनट के लिए विले नहीं बैठ नहीं सकते, योग में नहीं बैठ सकते, हमें कोई ना कोई चाहिए बात करने वाला, कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, व्हाट्सएप पे बात करने के लिए, या हम शांति से भगवान का नाम नहीं ले सकते। हम इतने डिपेंडेंट हो गए, इतने हमारी आत्मा की पावर डाउन हो गई, हमारा मन इतना खराब हो गया। तो ये सब बातें जो है रियलाइजेशन की है, ये कोई कड़वी बातें बोल के मैं कुछ ना कोई विशेष बताना चाहता हूँ, बस ये रियलाइजेशन की बात है कि उस रियलाइजेशन को समझो कि वो परम अणु का जब वो परम अणु बनता है तो विस्फोटक शक्ति से इतना संहार कर सकता है। तो तुम आत्मा से दिव्य आत्मा, परम आत्मा बन के विश्व का कल्याण का संकल्प कितना पावरफुल हो जाएगा। लेकिन वो स्वरूप उस वक्त आप उस परम परम उच्च अवस्था में होने चाहिए, परम परम आनंद की अवस्था में होने चाहिए, परम सुख की अवस्था में होंगे तो ही तुम विश्व में परम सुख के वाइब्रेशन फैला सकते हो। अगर तुम खुद ही दुख में हो या छोटी सी बात को लेके इतने पंगे पड़ रहे हैं जीवन में, तो तुम कौन से वाइब्रेशन दुनिया में फैलाओगे। तो यही तो बात है कि जो आत्मा स्वरूप की जो स्टेज है वो कंटिन्यू रखने के लिए कितना मुश्किल पड़ता है। मैं जानता हूँ ये स्थूल दुनिया में हम भी जीते हैं, आपके साथ ही है, डेफिनेटली ये मुश्किल है, पर इतना नामुमकिन तो नहीं है। जब हम 1 घंटा बैठते हैं, हम साथ में बैठते हैं, तो 1 घंटा तो हम अपना कॉन्शियसनेस जागृति एक जगह तो लगा ही सकते हैं। इतनी तो बुद्धि या इतनी तो शक्ति या इतना तो पावर हमारे भीतर है कि 1 घंटे जब हम बैठें तब हम किसी और को याद ना करके आत्मा की चेतना का स्तर बढ़ाने के बारे में सोचें, और जो हम सुने उसको डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करें। और जब उसको इम्प्लीमेंट करें तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे दिल, दुनिया में, समाज में और दुनिया तक वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उस पर विश्वास भी रखें। तो जब साइंस इतनी विश्वास से अनंत ऊर्जा के स्रोत तक पहुंच गया है,
तो क्या अध्यात्म लेवल पे मनुष्य अनंत ऊर्जा के स्रोत तक नहीं पहुंचेगा? तो ये बात मेरे को బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు మనం 848 లైవ్ ఎపిసోడ్లో క్వాంటమ్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ అనేటువంటి ఎపిసోడ్లోని హైలైట్ పాయింట్ సంబంధించిన హిందీ క్లిప్పింగ్ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం అన్నయ్య గారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మేము సుఖంగా లేము అనేటువంటి విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఇక్కడ అంటే ఈ భూమి మీద పంచతత్వాల ప్రపంచంలో మానవుడికి అందరూ సుఖము అనేది లేదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సుఖం కోరుకుంటారు. ఎవరైతే సుఖం కోరుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు వదిలిపెట్టి పోవాలి అని అనుకోరు. ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్స్లో మనం నేర్చుకున్నదే. ఇక్కడైతే మరి అనంతమైన ఊర్జ కావాలి అంటే అది మీ లోపలే ఉంటుంది. దాన్ని మీరు కేవలం రియలైజ్ చేసుకోవాలి. రియలైజేషన్ కాకపోతే సుఖము బయట వెతుకుతూ ఉంటారు. కావాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. ఆయన ఎక్కడో బయట కావాలి అనుకుంటే ఎలా లభిస్తుంది? మీ లోపల ఉన్న అనంత ఊర్జను గుర్తిస్తే, రియలైజేషన్ చేసుకుంటే మీరప్పుడు ఆత్మ నుండి పరంపరం ఆత్మగా కాగలుగుతారు. ఆ రోజు మీరు జీవిస్తూనే మోక్షం యొక్క అనుభూతిని పొందుతారు. ఆ రోజు మీరు పరంపరం పదాన్ని కూడా పొందగలుగుతూ ఉంటారు. జీవిస్తూనే మోక్షం యొక్క అనుభూతి పొందటం అనేది మీరు ఆత్మ నుండి దివ్యాత్మగా, చైతన్యమైన ఆత్మగా, పరమాత్మగా, పరం మహాన్ ఆత్మగా అయితేనే మీకు అనుభూతి అనేది కలుగుతుంది. ఏ రోజైతే మీరు ఈ విధంగా రియలైజేషన్ అవుతూ ఉంటారో అప్పుడు నేను ఆత్మ బ్రహ్మస్వరూపాన్ని, నా ఆత్మయే బ్రహ్మ, ఆత్మయే పరం ఆత్మ, నేను బ్రహ్మస్వరూపాన్ని అని ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరి స్వరూపం వాళ్ళు గుర్తించగలుగుతూ ఉంటారు. ఒకసారి విన్న తర్వాత వచ్చేది కాదు. వినటంతో వచ్చేస్తుందా ఏంటి? ఇది ఏమైనా సినిమా డైలాగా? వినటంతో రావటానికి, అనటంతో వచ్చేయటానికి. అహం బ్రహ్మస్మి అని అంటే ఇది ఎంతో సాధనతోటి ఋషులు, మునులు, పురుషార్థి ఆత్మలు ఆ బ్రహ్మస్వరూపంలో గుర్తించి బ్రహ్మస్వరూపంను దాంట్లో జీవిస్తూ దాన్ని అనుభూతి పొందుతూ ఉంటేనే అప్పుడే బ్రహ్మ అంటే ఎవరు, అహం బ్రహ్మస్మి అంటే ఏంటో అనేది తెలుసుకొని జీవించగలుగుతూ ఉంటారు. ఇది రియలైజేషన్ మీ లోపల అవ్వటంతో జరిగేటువంటి అనుభూతి. వీరు విశ్వ కళ్యాణకారి భావన అప్పుడు వారి లోపల నుండి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక రోజుతో రియలైజేషను, లేకపోతే 5 నిమిషాల్లో రియలైజేషను, 2 సెకండ్స్లో రియలైజేషను అయిపోతే పని అయిపోయేది కాదు, వచ్చేది కాదు. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మరి మీ ఫ్యూచర్ని మీరు తయారు చేసుకోవాలి. 3 గంటలు ఎక్స్పెరిమెంటు మీకు లభించిందే అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మీ యొక్క ఫ్యూచరుని కూడా మీరు మర్చిపోతూ ఉంటారు. ఇది హద్దులోది కాబట్టి మనము ఎన్నో సంవత్సరాల పూర్వమే ఈ యొక్క మరి పిక్చర్స్ కూడా చూసి ఉంటాం కదా. ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి అయితే అసలు చూసిన వెంటనే మర్చిపోతూ ఉంటారు. సారం లేదు, జ్ఞానము లేదు, నీతి లేదు అందిట్లో. మరి ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు, జ్ఞాపకం కూడా ఉండదు. అదేవిధంగా మరి ఈరోజు మనం రియలైజేషన్ అవుతున్నాము అంటే వెంటనే అహం బ్రహ్మస్మి అనేది వెంటనే జ్ఞాపకం వస్తుందా ఏంటి? రాదు కదా.
ఆత్మ నుండి పరమాత్మ స్టేజ్లోకి మనం చేరుకోవాలి, దాన్ని ధారణ చెయ్యాలి. అప్పుడే మనకి జ్ఞాపకం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. జీవితంలో కొద్దో గొప్ప దుఃఖము వస్తుంది, సుఖము ఉంటుంది. అన్నీ కూడా మంచి కర్మలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. సుఖ దుఃఖాలు చేసిన కర్మానుసారం కదా ఫలితాల రూపంలో వచ్చేది. మంచి కర్మకు మరి నశ అనేది వస్తుంది. చెడు కర్మ చేస్తే దుఃఖం యొక్క వ్యాకులత కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే మనము జీవితంలో అన్ని సుఖం కావాలి అనే కోరుకుంటూ ఉంటాము. సుఖాన్ని ఇవ్వటానికి తయారీగా ఉన్నాము. మరి అలా మంచి కర్మలు చేస్తే మనకు నిజంగానే సుఖం అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. దానికి భగవంతుడిని స్మృతి చేయాలి. ఈశ్వరీయ కర్మ, పాజిటివ్ కర్మలు చేయాలి. అప్పుడే భగవంతుడు మనని రక్షించగలుగుతారు. ఇలాంటి వాళ్ళను కూడా భగవంతుడు రక్షిస్తాడు. అంటే ఏంటి? నేను అన్ని కర్మలు మంచి కర్మలు చేయాలని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకోవాలి. చాలామంది ఈ సమయంలో భూలోకంలో పూర్తిగా కర్మ చేస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. తమ కర్మ మళ్ళీ ఇతరులకు దానం కూడా చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. కొంచెం ఏమీ కాలేదే, దాన ధర్మాలు చేసినా మంచి కర్మలు చేసినా ఏమీ రాలేదే, ఏమీ కనిపించడం లేదే అనుకుంటూ ఉంటారు. అంటే కర్మ ఫలితం పక్వం అయితేనే కదా దాని రిజల్ట్ వచ్చేది. విత్తనం నాటంగానే చెట్టు వచ్చేసి కాయలు వస్తాయా ఏంటి? కాదు కదా. ఇది రియలైజేషన్ చేసుకోవాలి. ఆధ్యాత్మ రియలైజేషన్. ఆధ్యాత్మ అంటే ఆధ్యాత్మికం, లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ రియలైజేషన్ అయ్యి నేను చైతన్యమైన స్థలంలో స్టేజిలో ఉన్నాను అంటూ ప్రతి సెకండు ముందుకు వెళ్తూ దాని గురించే ఆలోచించాలి. నేను నా యొక్క చైతన్యమైనటువంటి స్థలము హయ్యెస్ట్ లెవెల్లోకి తీసుకొని వెళ్ళే దాని గురించి ఆలోచించాలి. విశ్వ కళ్యాణం గురించి ఆలోచించాలి. అప్పుడే నేను విశ్వ పరివర్తక ఆత్మను, ఆత్మస్వరూపంలో ఉన్న ఆత్మని అని ఆత్మ గురించి ఆలోచించగలుగుతూ ఉంటాం. లేకపోతే మాటి మాటికి శరీరం గురించి ఆలోచిస్తాము. కొద్దిగా సుఖం లభించగానే మంచిదే, బాగుంది కదా అనుకుంటాం. ఇక దాని గురించే చింతన చేస్తూ ఉంటాం. మరి ఈ సదా సుఖం ఎలా లభిస్తూ ఉంటుంది? ప్రపంచంలో చాలా దుఃఖం ఉంది, ఎక్కడో కొద్దిగా సుఖం కనిపిస్తూ ఉంది. మనకు మరి సుఖమే కరెక్టు, మనకు అదే కావాలి అనుకుంటే దానికి తగ్గట్టుగానే జీవించాలి. జీవించటానికి కొంచెం మనకు నేర్చుకోవాలి కూడా, అప్పుడే సుఖం లభిస్తుంది. కొంతమంది పిల్లలు మరి కలగటంతో సుఖం లభించింది అనుకుంటూ ఉంటారు. మనము ధారణా స్వరూపులుగా కావాలి. మనమంతా కూడా డిపెండెడ్గానే అయిపోతూ ఉంటాం. 5 నిమిషాల కోసం ఫ్రీగా కూర్చోలేము. 5 నిమిషాలు కూడా యోగంలో కూర్చోలేము. ఏదో ఒకటి చింతన చేస్తూనే ఉంటాం. వాట్సాప్ విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాము. మరి అప్పుడు ఎలా మనకు రియలైజేషన్ అవుతూ ఉంటుంది? మనము భగవంతుడి యొక్క పేరే తీసుకోలేదు. శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? శాంతంగా కూర్చోలేము. శాంత చిత్తంగా కూర్చొని పరమాత్మని యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరించలేము. దేని మీద డిపెండ్ అయిపోతూ ఉన్నాము? ఆలోచించండి. ఇంతగా ఆత్మ పవర్ డౌన్ అయిపోయింది. అందుకే అంటే మన వ్యాపకము, మన ఆలోచన, మన చింతన అటు ఇటు నడుస్తూనే ఉంటుంది. అందుకనే పవర్ డౌన్ అయిపోతుంది. మన మనసు అంతా కూడా ఖరాబ్ అయిపోతుంది. ఈ విషయాలు ఏదైతే మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నామో దాని గురించి రియలైజ్ కూడా కావాలి. మనకు ఏదైతే కావాలో దాని గురించి ఆలోచించాలి. కొందరు కఠినమైన చేదు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా అనుకుంటే మరి నేను విశేషంగా కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టాలి. రియలైజేషన్ అంటే ఏంటి? మనం ఎవరము, ఏం చేస్తున్నాము, ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అని మీకు మీరే అర్థం చేసుకోవటం, దీన్నే రియలైజేషన్ అనుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి,
పరం అణువుగా కావాలి అంటే మరి దాన్ని విస్ఫోటన శక్తితోటి తయారు చేస్తూ ఉన్నది. అది సంహార శక్తిలాగా ఉంటుంది. అణువు పరమాణువులను విచ్ఛేదిస్తే ఢీకొంటే సంఘర్షణతోటి వచ్చేదే విస్ఫోటన శక్తి. అదేవిధంగా మనము ఆత్మ నుండి దివ్య ఆత్మగా, పరమాత్మగా, విశ్వ కళ్యాణం యొక్క సంకల్పం ఎంత పవర్ఫుల్గా చేస్తూ ఉంటామో అంతగా ఆ యొక్క సమయంలో మనం పరం ఉన్నతమైన స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. పరం ఆనందం యొక్క స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. పరం సుఖం యొక్క స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. అప్పుడే విశ్వంలో పరం సుఖం యొక్క వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయగలుగుతాము. మీరు స్వయంగా దుఃఖిగా అయిపోతే లేక చిన్న విషయాన్నే పట్టుకొని మరి యుద్ధము మనస్పర్ధలు పెట్టుకున్నారనుకోండి, మీ ఆ టైము మీ జీవితము దేని కిందకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మీరు ఎలాంటి వైబ్రేషన్స్ను ప్రపంచంలో వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటారు ఆలోచించండి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అది కంటిన్యూగా ఉండటం చాలా కష్టమైపోతూ ఉంటుంది. నాకు తెలుసు ఈ స్థూల ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తూనే ఉన్నాము. మన యొక్క సాటి మన పక్కన ఉండేవాళ్ళు డిఫరెంట్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళతోటి కలిసి ఉండటం కూడా కష్టమే. మరి అయితే అంత కష్టము కూడా కాదు, ఇంపాసిబుల్ కూడా కాదు. మనము ఒక గంట కూర్చున్నాము, ఒక గంట వాళ్ళతోటి ఉన్నాము అంటే మన యొక్క కాన్షియస్నెస్ జాగృతం అయ్యిందా, డౌన్ఫాల్ అయ్యిందా? యోగంలో గనక అదే విధంగా మనతో మనం కూర్చొని మన దివ్య స్వరూపాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తే మన యొక్క కాన్షియస్ ఆత్మ జాగృతి అనేది తప్పకుండా అవుతూ ఉంటుంది. ఇంతగా మన బుద్ధి కూడా పనిచేస్తుంది. దీని యొక్క శక్తి కూడా పవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక గంట మనం యోగంలో కూర్చున్నాము అంటే మన లోపల ఉన్నటువంటి ఊర్జ జాగృతం అవుతూ ఉంటుంది, ఆత్మ జాగృతి అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడే మనం ఎవరిని కూడా జ్ఞాపకం చేయము. ఆత్మ చైతన్యం యొక్క స్టేజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆత్మ గురించే చింతన చేస్తూ ఉంటాము. డెఫినెట్గా మనము మరి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అందుకే యోగము, ధ్యానము, మరి మనతో మనం కూర్చోవటము, మన కోసమే మనం కూర్చోవటము, ఇలా డెఫినెట్గా చేస్తూ ఉంటేనే మన యొక్క ఆత్మస్మృతి చైతన్యము జాగృతం అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి ఎప్పుడైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటామో పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ మన మనసు లోపల, ప్రపంచం పైన, సమాజం పైన కూడా చేరుతూ ఉంటుంది. అప్పుడే మనకు కూడా విశ్వాసం పెరుగుతుంది. నిజంగా విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది, విశ్వ కళ్యాణం అవుతుంది, మనం చేయగలము అని. అందుకని దీనిపైన విశ్వాసం అనేది పెట్టుకోండి. ఎంతవరకైతే సైన్స్ దీనిపైన విశ్వాసం పెట్టుకోదో అంతవరకు కూడా అవి సాధించలేదు. సైన్స్ వాళ్ళకు కూడా కొన్నిటిపైన విశ్వాసం ఉంటుంది. అనంతమైన ఊర్జా యొక్క స్రోత వరకు అందుకే వాళ్ళు చేరుకున్నారు. మరి ఇంకా ఆధ్యాత్మ లెవెల్కి చేరుకుంటే మానవుడు అనంతమైన ఊర్జా స్రోత వరకు ఎందుకు చేరుకోలేరు? తప్పకుండా చేరుకుంటారు అని క్వాంటం సిద్ధాంతం వరకు వచ్చింది. ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతం వరకు వాళ్ళు రావాలి అని అనంతభాయ్ చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కటి దివ్యమైన సందేశాలు, మరి లైవ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, వేదశాస్త్రాల యొక్క టాపిక్స్ను మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ మీకు చెప్పేవి అందుతూ ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మ స్టేజ్కి మీరు చేరుకోవాలి. సైన్సు కంటే కూడా
సైలెన్స్ పవరు, ఆధ్యాత్మిక పవరు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక పవరే హైయెస్ట్ పవర్. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.